അഭിജിത്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Good evening to one and all. Hope you are staying safe and healthy. I am Kaveri's first year LLM Government Law College, Thiruvananthapuram. I welcome everyone to today's session of LGRF GetNet TDP classes. Today's class is on Public International Law and the topic is Recognition of States and Governments. And the classes will be taken by Sandeep Chandrasekharan Sir, Joint Secretary, LGRF State Chapter. I welcome you, sir. Thank you. Uh, Kaveri, thank you so much for the welcome. Good evening, everyone. So, in the last class, we were talking about salient features of a state, and we were looking into Montevideo Convention, which speaks about the salient features. A state must have a permanent population, and that permanent population should be governed by a particular government, and that government should have effective control over that population within a definite territory, and the government should have the capacity to enter into international relations and adhere to international law. There are four elements, four salient features of a state, according to Article 1 of the Montevideo Convention. Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933. Okay, so there should be a permanent population. A state should have a permanent population, a definite territory, a government, and that particular government should have the capacity to enter into a relationship with other states and enforce international law, etc. Okay. Now we have looked into whether these salient features are also present in India. And how did we look into it? We looked into it by looking into the constitution itself. Whether the constitution speaks about any permanent population within the territory of India, that we have looked into. And we have seen that there is a preamble to the Indian constitution where it begins by saying, "We, the people of India, solemnly constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic." So again, the word indicates the permanent population. And if you look into part 2 of the Indian Constitution dealing with citizenship under Article 5, it speaks about who are the citizens of India. And it also speaks about the existence of a definite territory. Okay. An Indian citizen is a person who is born within the territory, either whose parents are born in the territory of India, or who has been ordinarily resident in Indian territory of not less than 5 years immediately pending such commencement shall be an Indian citizen. Okay, there is a definite population. Now, what is a citizen? It is nothing but an aggregate of individuals living in a community. Okay, that is Oppenheimer's definition. And in the Western Sahara's case, it was mentioned that a state must have a permanent or a stable population as against a nomadic population, which is continuously engaged in cross-boundary movement. So a nomadic population cannot be considered as a permanent population. The permanent population is a population which settles down in a definite territory. Now there are no nomadic population in the modern world, but in the ancient world there was a lot of nomadic population. Gypsies and the Mongol tribes were well-known populations who were nomadic. But in the modern world, every country has a permanent population nowadays. Now, moving on, whether India has a definite territory or not, if you look into Article 1, Clause 3 of the Indian Constitution, it says India has a permanent territory, it has a definite territory. Okay, it has been divided into states, state territory, union territory,
and the procedure for acquiring and creating new territories are also mentioned under Article 1 of the Indian Constitution. So there is a definite territory. But nevertheless, if you look into the judgment of the North Sea Continental Shelf case, it says that a definite territory is not required. It is not mandatory. There should be some sort of territory, and it is not required that it should be measured. Okay, there should be it is not necessary that it should be measured up to an accurate level. Some estimate of a territory, extent of a territory is more than enough. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ടെറിട്ടറി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അളന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ടെറിട്ടറി ഉണ്ടെന്ന് അളന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു ടെറിട്ടറി അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെൻസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല. Okay, it is not necessary that the territory must be fenced. There should be a physical border. Actually, around 70% of the borders around the world are not fenced. They are not fixed. Okay, it is very fluid. അത് 70% up to 75% where borders all around the world, they are not fenced. അത് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ടെറിട്ടറി ഇസ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമാജിനറി. ഓക്കെ, ടെറിട്ടറി ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോർഡർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല. പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളുടെ ടെറിട്ടറീസ് നാച്ചുറൽ ബൗണ്ടറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ നാച്ചുറൽ ബൗണ്ടറീസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് മെഷർമെന്റ്. സോ ആൻ ആക്യുറേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറി ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. അത് കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ് കേസിനകത്ത് പറയുന്നത്. വെദർ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഗവൺമെന്റ്, അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ആർട്ടിക്കിൾ 12 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് വരുന്നത് എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. വെദർ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 51 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് India has the obligation to promote international peace and security, maintain just and honorable relationship among nations, okay, foster respect for international law and treaty obligations in dealing with the organized people with one another, encourage settlement of international disputes by arbitration. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ Indian Constitution proves that, okay, expressly mentions that Indian government has a duty to abide by international law. It has a duty to engage in peaceful relationship with other nations. Okay, അപ്പം ആ ക്വാളിറ്റി, ആ ഫോർത്ത് ക്വാളിറ്റിയും, the quality that is required for a state under international law is also India is also having, and it is also expressly mentioned under the Indian Constitution. Okay, whether India has a capacity to enter into relationship in the വേറൊരു proof ആണ് Article 253 of the Indian Constitution. Article 51 read with Article 253. Article 253 എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ nothing, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, അതായത് state center relationshipനെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതിനകത്ത് Parliament has the power to make any law for the whole or any part of India for implementing any treaty, agreement, conventions with any other country or countries, or any decision made at any international conference, association or other body. Basically, Indian government or international treaty ആയിട്ട് ട്രീറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, if India has ratified any international treaties, ആ ട്രീറ്റി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണ്. And no other entity under the Indian Constitution has that power. Okay, whether it is an international conference, international convention, or any international law ratified in any international organizations, അതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ by legislation, through legislation അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് മാത്രം. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആക്ട് 1945.
International Monetary Fund and Banks Act 1945 ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇനാക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ IMF ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റിനകത്തും IBRD ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റിനകത്തും ഇന്ത്യക്കുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് 1945 ഇനാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടും വേൾഡ് ബാങ്ക്, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക്, അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഓബ്ലിഗേഷൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻ ഇനാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു 253 and in obligation in the enforcement of Article 51. പിന്നെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the United Nations Privilege and Immunities Act 1947. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ UN ചാർട്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 104ഉം 105ഉം നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആസ് an artificial person under ഹലോ സാർ, ഇത് ഓഡിബിൾ അല്ല സാറിന്റെ വോയിസ് ഓഡിബിൾ അല്ല. നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. പാർലമെന്റ് the United Nations Privileges and Immunities Act 1947 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ്, കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ ആൻഡ് അതർ മാരിടൈം സോൺ ആക്ട് 1976. ഓക്കെ, ഇതൊരു വലിയ ടൈറ്റിലാണ്, ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് ഇനാക്ടഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ലോ ഓഫ് ദ സീ, അതർവൈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് UN ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന 1982 നിലവിൽ വന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷന്റെ പാർട്ടിയാണ്. ഈ UN ക്ലോസ് 1982 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് customary codification of all customary practices relating to law of the sea. In all the international legal principles governing law of the sea under international law is contained under UN clause 1982, otherwise known as UN clause 3. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു സിഗ്നറ്ററി ആണ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ UN ക്ലോസ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ദ സീ കൺവെൻഷനകത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വരുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് 1982 ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇനാക്ട് ചെയ്തത്. അഗൈൻ ദിസ് പ്രൂവ്സ് വാട്ട്? ഇതെന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? It proves that the Indian government has the capacity to enter into not only enter into relationship with other states, but also has the ability to enforce international law within its territory. Okay, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റീസ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നൗ വെസ്റ്റേൺ സഹാറയുടെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി സ്പെസിഫിക് ഫോം ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. വെസ്റ്റേൺ സഹാറയുടെ കേസിനകത്ത്, വെസ്റ്റേൺ സഹാറ കേസ് ICJ റിപ്പോർട്ട് 1975 ICJ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, international law does not require any specific form or structure of government. When you say that there should be a government for a particular state to be recognized as a state under international law, it doesn't mean that it should be a specific form of government. Okay, international law does not say that there should be a democratic government or there should be a dictatorship, there should be a communist government, there should be a capitalist government. There is no such a requirement. Basically, there should be a government that is capable of governing the people of the land. Okay, a government capable of governing a permanent population within a territory of a state should be there.
and international law does not have any other requirement. It does not say it should be democratic or non-democratic. Okay, because there are different forms of government. Monarchical government under, republic government under, presidential government under, prime ministerial government under. Namakku under international law the people of any country can accept any form of government or a combination of governments. Okay, now moving on, island of Palma കേസിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ right to exercise therein to the exclusion of any other state, the function of a state. അതായത് what is the meaning of territory? നമ്മളിപ്പോൾ we have understood that that there are certain salient features of a state. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം what is the purpose of a state? Okay, the purpose of a state is to provide welfare to the people of the state. Welfare എങ്ങനെ ചെയ്യും? How do you ensure that welfare of the people? Welfare ensure ചെയ്യാനുള്ള പവറിനെയാണ് നമ്മൾ sovereignty എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, basically sovereignty is nothing less than the right to exercise therein to the exclusion of any other state, the functions of a state. The functions of a state എന്താണ് basically? The functions of a state, it is very much subjective. ഏറ്റവും നല്ലൊരു explanation as to the functions of a state is given by Thomas Hobbes. ലെവിയാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് തോമസ് ഹോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂറിസ്റ്റ്, he has defined the functions of a state, and the functions of a state is to provide security as to property, security as to reputation, security as to freedom of movement, okay, fundamental freedoms. Basically നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ റിക്വയർസ് certain powers, and that power is power to exercise this duty, അല്ലെങ്കിൽ to implement this duty is known as sovereignty. Okay, സോവർണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പിന്നെയും ഒരു കർഫ്യൂ ചാനൽ കേസ്, അതായത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് വേഴ്സസ് അൽബീനിയ എന്ന് പറയുന്ന കേസിനകത്ത് ICJ എന്താണ് സോവർണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ICJ, it is a whole body of rights which a state possesses in a territory to the exclusion of other states, which also impose upon the state upon the state equally important obligations towards its citizens as well as other states. Okay, basically എന്താ പറയുന്നത്, sovereignty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a bundle of rights which are exercised by the state upon the territory and its people to the exclusion of other states. Okay, ഈ റൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the right to collect tax. Okay, for example, the right to impose tax within its territory, the right to issue currency within its territory, the right to impose tax within its territory, to the right to enforce criminal law, certain laws within its territory, the right to enact certain laws and to enforce those laws within its territory. Okay, idana what you mean by rights, and all these are done for what purpose? To provide security and safety to its people. Okay, rights, that is right to issue currency, right to impose taxes, right to enforce enact and enforce criminal laws എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ICJയുടെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് ICJ പറയുന്നത് in addition to these rights there are corresponding obligations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it should not violate the inherent inalienable rights of the citizens of the state. Okay, തോമസ് ഹോബ്സ് പറഞ്ഞ certain rights ഉണ്ട്, ഓരോ പൗരന്മാർക്ക് ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ഓരോ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ആ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റിന്റെ സോവർണിറ്റി എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഈ പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരിക്കും
അതേസമയം പൗരന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, പൗരന്മാർ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സോവറൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പൗരന്മാർക്ക് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം പൗരന്മാരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സിന്റെയും ഒബ്ലിഗേഷൻസിന്റെയും ബണ്ടിലാണ് സോവറിനിറ്റി. ഈ പറയുന്ന സോവറിനിറ്റി ഹാസ് ടു ബി എക്സസൈസ്ഡ് by that particular state to the exclusion of others. For example, Indian sovereignty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യയില് കുറച്ച് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ ഇനാക്ട് ചെയ്യാണ്. whether that is possible under international law or not. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പറയുന്നു ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലെ അതായത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഇത്ര 2000 രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട്, ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് ഓരോ മാസം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ? This is a violation of Indian sovereignty. Okay, what Britain is doing is Britain is interfering in India's sovereignty. Okay, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ട്വിറ്റർ കമന്റ്സ് ഫോറിനേഴ്സ് പറയുമ്പം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് യു ആർ ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് അപ്പോൺ ഇന്ത്യ സോവറിനിറ്റി. അത് വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നൗ എ ഡേയ്സ് വി കൻ സീ. ബട്ട് അത്രയ്ക്കും ലിബറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോവറിനിറ്റി. It is a violation when you are interfering with certain state duties. Okay, you are interfering with certain state actions. Imagine you are interfering in elections. ഈ US elections കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പം, അതായത് ഈ റീസെന്റ് US ഒരു ഇലക്ഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ജോ ബൈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു അലഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ US ഇലക്ഷനിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തെന്നായിരുന്നു ആ ഒരു അലഗേഷൻ. അതായത് റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് അമേരിക്കൻ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓർ അതാണ് അലഗേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സോവറിനിറ്റി. പിന്നെ പാകിസ്ഥാനി ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് അമേരിക്ക ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അലജ്ഡ് ടെററിസ്റ്റുകാരെ കൊല്ലുക, ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് സോവറിനിറ്റിയുടെ വയലേഷൻസ് ആണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശമാണ്, ടു ദി എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോവറിനിറ്റി. And it is not expressly mentioned in any other conventions except in certain judgments delivered by ICJ. Okay, so adu ningal remember here. Okay, now next thing that we have to look into is നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, സോവറിനിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സോവറിനിറ്റി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ഡസ് എ സ്റ്റേറ്റ് കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്? ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പുതിയ രാജ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അണ്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ? ആ ഒരു പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് when you are trying to learn this, two things you have to keep in mind. State is not a physical entity, the existence of which can be ascertained by ordinary sense. Okay, number one. Number two, state is an abstract legal fiction based on political facts. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ടു തിങ്സ്? സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. പ്രകൃതിയിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ്.
നമ്മുടെ വചനം സത്യമേവ ജയത എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ എന്താണ് നാഷണൽ ഡിഗ്രി സത്യമേവ ജയത, അത് that does not exist naturally in nature. Okay, ഈ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും it is something that is artificial, it is something that is subjective. Okay, that is what is meant by state is not a physical entity, it is an ideology. Okay, it is a political ideology. That is point number 2. It is a political ideology animated by law. Okay, Indian constitution is a legal document. ആ legal document contain ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി എന്താണ്? അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഈസ് ഡെമോക്രസി, സോഷ്യലിസം, സെക്യുലറിസം ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക്കനിസം. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിക്ക് ലീഗൽ ഫൗണ്ടേഷൻ തരുന്ന ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. So these two things you have to keep in mind. Okay, never think state as a physical entity. It is an ideology. It is subjective. It is an expression of a legal idea, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു political idea. Okay. Now, recognition of a state. Okay, രണ്ട് theories ഉണ്ട്. There are two important theories on recognition. One is constitutive theory and the other one is declaratory theory. Okay, these are theories which try to explain how a state comes into existence and how it is recognized. ഒരു പുതിയ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലവിൽ വരുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയും ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറിയും. ആൻഡ് ദീസ് ടു തിയറീസ് oppose each other. Okay, even though they oppose each other, ഈ റിയാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷന്റെ എന്താണ് റിയാലിറ്റി, സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഈ രണ്ട് തിയറീസ് ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസസ് there are two theories. Please don't misunderstand that these two theories oppose each other. Okay, rather than opposing each other, they complement each other. In practice and in reality, സത്യാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് ഇത്. ഈ രണ്ട് തിയറീസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി. എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ്? Constitution, Indian constitution. Constitute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to create something. You have to create something. That is what you mean by constitute. Okay, so constitutive theory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it basically says that the state is created. Okay, it is something, it is an artificial creation. State is an artificial creation. What do you mean by that? ആരാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, who are involved in the creation of a state? അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി ബേസിക്കലി സേസ് it the act of recognition by existing state creates a new state and endows it with legal personality. Okay, thus even if an entity meets the criteria of statehood, it does not acquire an international legal personality unless it is recognized as such by already existing state. Okay, അപ്പൊ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുന്നത്, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഈ പുതുതായി വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പുതുതായി വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതായത് പൊളിറ്റിക്കലി ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ആ രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് നമ്മുടെ മോണ്ടിവീഡിയോ കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു പുതുതായി വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ 4 ഘടകങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ പോലും, ഈ 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ പോലും, 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? പെർമനന്റ് പോപ്പുലേഷൻ, എ പെർമനന്റ് ടെറിട്ടറി, എ ഗവൺമെന്റ്
and the capacity to enter into international relations and the ability to enforce international law. ഈ 4 capacity ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ആ പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ഒരു രാജ്യമല്ല. അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആ നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മജോറിറ്റി റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന് സാങ്ക്ടിറ്റി ഉള്ളൂ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻസലോട്ടി, ഓപ്പൺഹൈമർ ആൻഡ് ഹാൻസ് കെൽസൺ. ഓക്കെ, ആൻസലോട്ടി, ഓപ്പൺഹൈമർ, ഹാൻസ് കെൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ജൂറിസ്റ്റുകളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിലുള്ള എല്ലാ ജൂറിസ്റ്റുകാരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കൈൻഡ്ലി കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ? ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 4 clause 2 ഓഫ് ദി UN Charter ആണ്. Okay, if you look into Article 4 clause 2 of the UN Charter, it says that admission of any state to membership in the United Nations will be affected by the decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. അതാണ് Article 4 clause 2 of the UN Charter. Basically Article 4 clause 2 of the UN Charter എന്താണ് പറയുന്നത്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരു രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു. ഇമാജിൻ പാകിസ്ഥാൻ, വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ, പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയായിട്ട് പാർട്ടിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് പാർട്ടിഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റേ ബംഗാൾ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം 1967 എങ്ങാണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന് എതിരായിട്ട് റെബൽ ചെയ്തു. ദർ വാസ് എ റെബലിയൻ. ഓക്കെ, ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ ബംഗാൾ സംസാരിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബി, ഉറുദു എന്ന ഈ 2 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു റെബലിയൻ സംഭവിച്ചു, വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സംഭവിച്ചു. അതായത് വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ ബംഗാൾ സംസാരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനികൾക്കെല്ലാം ഈ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനില് ഈ ബംഗാൾ സംസാരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനികൾക്കെല്ലാം വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തു. അവസാനം ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി, വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അവർ സ്വയം സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തി. ഓക്കെ, the people of the East Pakistan self-declared themselves to be a new country under the name Bangladesh. ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. അതിനുശേഷം യുഎനിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു രാജ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് പാകിസ്ഥാൻ. ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും, ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും along with all the members of the Security Council, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് in the United Nations approve ചെയ്തു. Okay, that was according to Article 4 clause 2 of the UN Charter. Basically അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ടെറിട്ടറി ഉണ്ട്, പെർമനന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. എന്നാൽ പോലും ഈ 4 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ബംഗ്ലാദേശിന് ഇന്ത്യയുടെയും ബാക്കി രാജ്യങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ UN-ൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. UN-ൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓൺലി കൺട്രീസ് ഓർ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോ ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനോ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോ ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനോ ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് UN-ൽ
ചേരാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഈ UN-ലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന വഴി അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതായത് ബംഗ്ലാദേശിന് UN-ൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി UN-ന്റെ ബാക്കി മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അണ്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയുടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 4 ക്ലോസ് 2 ഓഫ് ദി UN ചാർട്ടർ. ഓക്കെ, അത് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം. അടുത്തത് ക്രിറ്റിസിസം. എന്താണ് ക്രിറ്റിസിസം? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയുടെ ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് recognition of a new state is entirely left to the other states who are driven by political considerations. Okay, അതൊരു ക്രിറ്റിസിസം ആണ്. അതായത് ഒരു രാജ്യം ഈ പറയുന്ന 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വാലിഡ്ലി അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ, ചില പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് കാരണം ഫോർ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ പുതിയ രാജ്യത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണം എന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. ഇറ്റ് മേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ 1. Problem number 2, no rights can be given or duties can be imposed until such subjective recognition posing a threat to international peace and security. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ പോസ് threat to international peace and security. Other or disadvantage. Then it is unable to take into account the partial existence of a state. അതായത് ചില സമയത്ത് ഒരു രാജ്യം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു പെർമനന്റ് പോപ്പുലേഷൻ കാണും, ഒരു ഗവൺമെന്റ് കാണും, പക്ഷെ ആ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കറക്റ്റ് ടെറിട്ടറി കിട്ടത്തില്ല. Government might not be able to control all of its territory. Okay, a new state may be emerging. Emerging state ഈ പറയുന്ന പല സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പല ഫീച്ചറിനകത്ത് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കും, ചില ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും. that is part of coming into existence. Okay, ഒരു രാജ്യം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഈ 4 ഘടകങ്ങളും ഒരുപോലെ സ്ട്രോങ് ആവണമെന്നില്ല. ചില ഘടകങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ്ങും ചില ഘടകങ്ങൾ വളരെ വീക്കും ആയിരിക്കും. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോസോവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് യൂഗോസ്ലോവിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളായി. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി നിലവിൽ വന്നത് കോസോവയാണ്. കോസോവോ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആ കോസോവോ അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിട്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കോസോവയും സെർബിയയും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ voice that is a defect. Okay, now Afghanistan ഒരു definite territory ഉണ്ട്, and the Taliban is also attempting to enforce international law. ആകെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the ability to enter into relationship and to enforce international law. The Taliban government is having difficulty in entering into relationship because majority of the state are not willing to engage with Taliban. അതായത് താലിബാൻ ഗവൺമെന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. US-ഉം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസും താലിബാൻ ഗവൺമെന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം ചൈനയും റഷ്യയും താലിബാനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് ദ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ. ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് അപ്പോസ് ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ഹെൽഡ് ബൈ ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് US, India
and the other European countries. അപ്പം അവിടെ ഒരു geopolitics കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Even though Afghanistan has a definite government, a definite population, a definite territory, and all the infrastructure in place to enforce international law, പിന്നെ enter into relationship with other states. ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന് ഖത്തറുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചൈനയായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, റഷ്യയായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. So basically all the elements of a state is there in Afghanistan, but for political reasons certain existing states are unwilling to recognize the government of Taliban and therefore the state of Afghanistan. Okay, അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. യു ആർ ഡിക്ലെയറിങ് സംതിങ്, യു ആർ ഡിക്ലെയറിങ്, അതായത് എന്തോ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. You are declaring something that is already existing. That is what you mean by declaratory theory. Endana already existing? What is already existing? According to declaratory theory, any entity ipso facto acquires the legal personality of a state from the moment only at which it meets the criteria of statehood. Okay. Number 2, recognition by existing state is merely an acknowledgement of already existing states and it is only a declaratory effect. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ആ 4 സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ആ രാജ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അണ്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. Okay, from the moment at which a particular country, a new country achieves all the 4 salient features of a state, that country is ipso facto, by the fact itself that 4 elements are achieved, that by that fact itself that new country becomes a country in the proper sense under international law. Okay, and the recognition by existing state and the recognition of a state given by existing state is mere declaration of its existence. Okay, of a new country. Okay, the recognition given by existing state is a mere declaration of the existence of a new country when all the 4 salient features are attained. Okay, that's a declaratory theory. Okay, you are declaring something that is already existing. When existing states are giving recognition to a new country, you are declaring something that is already existing. A country is a new country has came into existence the moment at which all the 4 salient features are attained. That is, a country has a definite population, has a definite territory. It has a government. The government is able to enforce international law and to enter into a relationship with other states. In 4 conditions satisfy from the moment itself it becomes a country under international law, and the recognition given by already existing states is a mere declaration. That is a declaratory theory. Okay. Declaratory theory under international law, it is expressly recognized under international law in the Montevideo Convention. Article 3 of the Montevideo Convention, you will see that it says the political existence of a state is independent of recognition by other states. Even before recognition of a state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation, prosperity, and consequently to organize itself as it seems fit. Okay, that is Montevideo Convention. Montevideo Convention endanu parayunnathu, the political existence of a state, adayathu oru rajyathinte existence, it is independent from the recognition given by other states. Okay, ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ തരുന്ന റെക്കഗ്നിഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ആ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ, അതായത് അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും കൺസേർവ് ചെയ്യാനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും
പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള അവകാശം ആ രാജ്യത്തിനുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആ രാജ്യത്തിനുണ്ട്, ആ രാജ്യത്തിന് മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു രാജ്യം ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറിയെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 3 ഓഫ് ദ മോണ്ടിവീഡിയോ കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ആർട്ടിക്കിൾ 3 ഓഫ് ദ മോണ്ടിവീഡിയോ കൺവെൻഷൻ പറയുന്നത് റെക്കഗ്നിഷൻ ബൈ other states is immaterial as long as the newly existing state has achieved all the other elements of a state under international law. Upon declaratory theory is expressly recognized by the Montevideo Convention on Rights and Duties of State 1933. Okay. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി? ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറിയുടെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the theory underplays the importance of recognition by other existing states. Okay. Criteria of statehood are not well settled and there is a lot of scope for subjective interpretation. ഇപ്പം ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറിയുടെ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ലോയില് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സൈലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് അതിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കൺട്രീസിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെർച്വലി ഇമ്പോസിബിൾ ടു എക്സിസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് വെർച്വലി ഇമ്പോസിബിൾ ടു കോഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ്. നമുക്ക് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടാതിരുന്ന, മനസ്സിലായില്ല, നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് ടെറിട്ടറി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. As long as we are unable to, as long as other countries are not willing to recognize us, when they are not recognizing, they will not be cooperating with us. അങ്ങനെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ it will be very difficult for that country to exist. Okay, we cannot exist independently of other countries. നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി altogether ignore the importance of recognition, the need for recognition that should be given by other existing countries. Okay, അത് വളരെ important അല്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സും അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും എല്ലാം അതിന്റെ സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയില് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറിക്ക് ഒരു ആക്യുറസി, അതായത് ഒരു ഷേപ്പ്, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മെഷർമെന്റോ വേണമെന്നൊന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ പറയുന്നില്ല. ഒരു ഗവൺമെന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, അതിന് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെറിട്ടറി, അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു രാജ്യം ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ്. നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് തിയറീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്, അതായത് ഈ രണ്ട് തിയറിയിൽ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയും ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറിയിലും ഒരു രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തിയറിയിലും. അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നു എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി
ആൻഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഡിക്ലറേറ്ററി തിയറി. ഇപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഈ 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം, ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് in order to determine whether a state is a whether a new state is a proper state under international law എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തുന്നത്. ആ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. അതായത് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ട 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഈ 4 സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് ബാക്കി എക്സിസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 3 ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 3 ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലെജിറ്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് എ മെക്സിക്കൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ. Then doctrine of automatic recognition, otherwise known as Estrada doctrine. Estrada doctrine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്വഡോറിയൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പേരാണ്. സോ ഈ 3 ഡോക്ട്രിൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് 10 minutes. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്ട്രിൻസ്, അതായത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലെജിറ്റിമസി. അപ്പം ആദ്യം ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ. എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ പറയുന്നത് whenever there is a change in the government of a state, other states will see whether the government in question is in fact in effective control of the state. A government is said to be in effective control if the bulk of the population of such state obeys the command of the government with a reasonable expectancy of performance. Okay, അപ്പോൾ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ രാജ്യത്തിലെ മജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷനെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ, command and control, if the government is able to command and control the majority of the population within its territory, that particular that particular state government will be recognized as a state under international law. Okay, അതായത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളില് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, അതായത് ഈ ടെസ്റ്റില് in the test of doctrine of effective control, the variable that is being tested for giving recognition of statehood is government. Okay, government-നെയാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗവൺമെന്റ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് is an important salient feature of a state. ആ ഗവൺമെന്റിന് ബൾക്ക് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതായത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കമാൻഡുകള് ബൾക്ക് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ മോർസി. ഈ മോർസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ, അതായത് ഈജിപ്തിലെ ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ്, ഓക്കെ, മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഈജിപ്തിൽ, അതായത് 2010 ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇലക്ഷനില്, ഈജിപ്തിന്റെ ഇലക്ഷനകത്ത് മുഹമ്മദ് മോർസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്, മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഇലക്ഷന് ശേഷം. അതായത് അറബ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 2010. അതിനുശേഷം ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചു വന്ന മുഹമ്മദ് മോർസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വന്നു. ആ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തിൽ വന്ന ഒരു 10 മാസം ആയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു.
ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു, പബ്ലിക്കിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പം അത്യാവശ്യ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വില കൂടി, ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി. പിന്നെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഒരു റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് പാർട്ടി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് പാർട്ടി വാസ് സപ്രസിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, the government of Mohammed Morsi was also suppressing the fundamental rights of female citizens. Okay, ഒരു റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിമൻസ് റൈറ്റ്സിനെതിരെ കുറെ ലെജിസ്ലേഷൻസ് പാസ്സാക്കി, മൈനോറിറ്റീസിനെതിരെ ലെജിസ്ലേഷൻസ് പാസ്സാക്കി. അത് മാത്രമല്ല, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ്, when his government came into force, inflation also risen, and there was also rampant unemployment. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു, ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അവസാനം മിലിറ്ററി കൂ ഉണ്ടായി, ഒരു മിലിറ്ററി കൂ ഉണ്ടായി. മുഹമ്മദ് മോർസിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മിലിറ്ററി വെളിയിലാക്കി. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് മോർസി ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി people. The people of Egypt no longer abide by the command of the government. Okay, അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഗവൺമെന്റ് became ineffective. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മോർസിയുടെ ഗവൺമെന്റിന് റെക്കഗ്നിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വെരി റീസെന്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സംഭവം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളിന്റെ നോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇത് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു സീ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ. ഈ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം മുഹമ്മദ് മോർസിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താലിബാന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ആ താലിബാന്റെ ഗവൺമെന്റ് how they are maintaining effective control. The government of Taliban in Afghanistan is maintaining effective control through violence. അതായത് by firing citizens, by conducting public killing. Taliban government is creating an atmosphere of fear. പേടിയുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ അണ്ടർ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ. Okay, when a government is in control by virtue of armed support of another country, അത് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. If a new government has come to power through revolution and such a revolution continues to be very violent, അത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ സിവിലിയൻ ഗവൺമെന്റിനെ ഡിപ്പോസ് ചെയ്ത് ഭരണത്തിൽ വന്നു. താലിബാൻ ഗവൺമെന്റിന് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടെറിട്ടറി ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. പക്ഷെ ആ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ത്രൂ വയലൻസ്, നോട്ട് ത്രൂ പീസ്. ഓക്കെ, അത് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ അല്ല. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് എ ന്യൂ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഒബ്സർവ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദർ പ്രീഡിസസർ, അതായത് പഴയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒന്നും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വില്ലിംഗ് അല്ല എങ്കിൽ അതിന് ആ പുതിയ ഗവൺമെന്റിന് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് അത് ആ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, ഒരു എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് പഴയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഹോണർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഹോണർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ, സോവിയറ്റ് യൂണിയന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റഷ്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു. സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് മുമ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ലെനിന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ, റെഡ് റെവല്യൂഷന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ചില ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഗവൺമെന്റിനെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, സോ കൈൻഡ്ലി റിമെമ്പർ ഓൾ ദി 3 എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളില് ഗവൺമെന്റിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോള് പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വയലന്റ്, ആൻഡ് നിലവിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റ് പഴയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളിന്റെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാലേ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലെജിറ്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ ടോബാർ ഡോക്ട്രിൻ. ഓക്കെ, ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എവറി വൺ കൈൻഡ്ലി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ, എനിക്കൊരു ചെറിയ കോൾ ഉണ്ട്. ഐ വിൽ കം ബാക്ക് 1 minute. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലെജിറ്റിമസി ഓർ ടൊബാർ ഡോക്ട്രിനും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാർലോസ് ആർ ടൊബാർ, ഫോർമർ എക്വഡോറിയൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് എക്വഡോർ. ആ എക്വഡോറിന്റെ ഒരു ഫോർമർ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് കാർലോസ് ആർ ടൊബാർ. അപ്പൊ കാർലോസ് ആർ ടൊബാർ ഡിവൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ട്രിൻ ആണ് ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ. And according to this Tobar doctrine, if the government comes to power by extra constitutional means, such a government ought not be recognized എന്നാണ് ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ പറയുന്നത്. What do you mean by extra constitutional means? Extra constitutional means എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ, ഒരു ആംഡ് റെബലിയൻ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? If a government comes into existence, if a new government takes control of a country by any means other than through peaceful elections, okay, if a new government comes into existence by any other means other than through peaceful elections, for example through armed rebellion, through revolution, അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ that government is not a government in the proper sense. That government is not a legitimate government, and since there is no legitimate government, that country loses its legitimacy, loses its recognition. Okay, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മീൻസിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. It has came into power through extra constitutional means. Extra constitutional means എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നിയമപ്രകാരം അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയില്ല. വേറൊരു രീതിയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രൂ റെവല്യൂഷൻ, ത്രൂ ആംഡ് റെബലിയൻ, ത്രൂ മിലിറ്ററി കൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ that government is not the legitimate government. ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല. ആ രാജ്യത്തിന് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് that country is not a country under international law. അപ്പം that is Tobar doctrine. ഇത് കാർലോസ് ആർ ടൊബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമർ എക്വഡോറിയൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ 1970-കളില് അവിടെ പല ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റിനെയും അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്പോസ് ചെയ്യായിരുന്നു ബൈ ഫോഴ്സ്, ബൈ വയലൻസ്. Many South American countries which had a democratically elected government, they were being removed illegally removed by different military leaders within those countries. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ കാർലോസ് ആർ ടൊബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമർ എക്വഡോറിയൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. ബേസിക്കലി എക്വഡോർ സെഡ്, if a country democratically elected government of a South American country is removed by revolution or through violence by military forces or any other opposing political party,
ആ രാജ്യത്തിന് ബാക്കി സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ടൊബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോർമർ എക്വറ്റോറിയൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പോളിസി. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാദർ ദാൻ ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ലോ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ പൊളിറ്റിക്സ്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടൊബാർ ഡോക്ട്രിൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് വൺ മോർ ഡോക്ട്രിൻ. ഒരു ഡോക്ട്രിനും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ എസ്ട്രാഡ ഡോക്ട്രിൻ. ഓക്കെ, എസ്ട്രാഡ ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനാറോ എസ്ട്രാഡ എന്ന് പറയുന്ന സെക്രട്ടറി ഓഫ് മെക്സിക്കൻ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, അതായത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കോയുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ്. 1932 സമയ കാലഘട്ടത്തില് ഈ പറയുന്ന എസ്ട്രാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ, മെക്സിക്കോയുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഓർ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി വാസ് ആൻ ഇന്റേണൽ അഫെയർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിയോ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിയോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ മാറ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, the non-recognition of a government on the ground of unconstitutionality would amount to interference with domestic affairs of a state. അപ്പം ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റിന് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ജനതയുടെ കമാൻഡും കൺട്രോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണം. ആ ഗവൺമെന്റിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുന്ന വഴി ആ രാജ്യത്തിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണം. ആ കൺട്രോള് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആണോ പീസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നു, ഏത് മെത്തേഡിൽ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ അഫെയർ ആണ്. അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പെർമനന്റ് പോപ്പുലേഷനും ഒരു ടെറിട്ടറിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എസ്ട്രാഡ ഡോക്ട്രിൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ. എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വയലന്റ്. അതേസമയം എസ്ട്രാഡ ഡോക്ട്രിൻ പറയുന്നത് വയലൻസ് ആണോ പീസ്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വയലൻസ് വഴിയാണോ പീസ്ഫുൾ മീൻസിലാണോ എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ അഫെയർ ആണ്. ആ ഇന്റേണൽ അഫെയറിൽ വെളിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യവും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്, ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എസ്ട്രാഡ പറയുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടും. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി, ആ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായാൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ, അതായത് ഡി ഫാക്ടോ റെക്കഗ്നിഷൻ, ഡി ജൂറെ റെക്കഗ്നിഷൻ, അതായത് ഈ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം, ആ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു, പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ, അതായത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഡി ഫാക്ടോ, ഡി ജൂറെ റെക്കഗ്നിഷൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നമുക്ക് ഇനി സമയമില്ല. ഓക്കെ, സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിവൺ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വാട്ട് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ടുഡേ? If you have any doubts, you can ask now, or otherwise we can wind up the session. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് മൈ ഇമെയിൽ ID ടു അഭിജിത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, അഭിജിത്ത് എല്ലാവരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്താലും മതി. ഐ വിൽ ട്രൈ ടു റിപ്ലൈ. ഓക്കെ എവരിവൺ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, sir. Thank you, Sandeep sir, and thank you all. Doubts ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Thank you, Sandeep sir. The session is over. My pleasure. Take care, everyone. All the best.
for the UGC NET exam.